کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں منفی گفتگو نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے، ہمیں انہیں ہسا میں رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ جاننا ان کے مفاد میں بہترین ہوتا ہے کون ان کے لیے اچھا ہے اور کون ان کے لیے اچھا نہیں ہے، کس چاچا سے دور رہنا ہے، کون سے بھائی سے کبھی کبھار دور رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر خاندانی صورتحال مثالی نہیں ہوتی اور بعض اوقات والدین سننا نہیں چاہتے، کبھی کبھار بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جانتے ہیں میرے بھائی نے یہ کیا ہے یا میری بہن نے یہ کیا ہے یا اس نے یہ کیا ہے یا یہ، اور آپ کہتے ہیں میں اسے سننا نہیں چاہتا، بولنا بند کرو، میں کسی چیز کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں میرا ایک دوست کہتا تھا، وہ الجیریا سے تھا، یہ کہتا تھا ان کا مشترکہ خاندانی نظام ہے، اس کی بیوی اور ان کے بچے وہیں رہ رہے ہیں، اس کا بھائی، اس کی بہن اور اس کے بچے بھی وہیں رہتے ہیں، گھر میں 30 بچے ہیں اور وہاں 4 یا 5 جوڑے ہیں اور وہ سب لڑتے رہتے ہیں، ہر طرح کے ڈرامے ہیں، سارا دن گھر میں یہی ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر جب دادا گھر پر چلے آتے ہیں تو سب کو اچانک خوشی ہوتی ہے اور تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دادا کی ایک پالیسی تھی، اگر کسی کی لڑائی ہے تو وہ آپ سب کو ایک لائن میں لگا کر اور آپ سب کو تھپڑ مارے گا، باپ مائیں بچے سب کو تھپڑ مارا جائے گا، تو جب تک دادا گھر ہوتے ہیں خاندان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ واضح طور پر اسلام نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ بظاہر ان کے خاندان کے لیے کام کرتا ہے۔ خیال ہے کبھی کبھی ہم اسے سننا نہیں چاہتے یا ہم کسی ایسے تنازع سے نمٹنا نہیں چاہتے جو حقیقت میں موجود ہو۔ کبھی کبھی ہمارے خاندان کے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی میں غصے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی میں حسد کا مسئلہ ہے، اس میں بدسلوکی کا مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے، کبھی کبھی ان کے پاس جسمانی بدسلوکی کا مسئلہ ہے، کبھی کبھی ان کے پاس فریب کاری اور جھوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں اور خاندان کو خاندان سے بہتر کون جانتا ہے، اور اس طرح اگر آپ کو کسی پر نظر رکھنی ہے، کبھی کبھی آپ کو اپنے بہن بھائی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس سے باپ کو جاننے کا احساس ہوتا ہے۔ سنو، آپ کو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، آپ نہیں کر سکتے، بھولے مت بنو، اب جوان ہیں وہ برے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس قسم کی چیزوں کے بارے میں بات نہ کریں۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کیونکہ وہ کریں گے، وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ مکمل طور پر ان کی غلطی نہیں ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، شیطان کہیں بھی آ سکتا ہے، شیطان آپ اور کچھ اجنبی کے درمیان نہیں ہے، شیطان خاندانی تعلقات کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ بھائی اور بھائی کے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، بھائی اور بہن، باپ اور بیٹا، آپ جانتے ہیں ماں اور بچہ، ماں اور بیٹی، ماں اور بیٹا وغیرہ، یہ خاندانی رشتے ہیں، وہی ہیں جہاں شیطان متحرک ہوتا ہے، یہ وہی ہے وہ سب سے پہلے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انسانیت کو تباہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس یونٹ کو تباہ کریں جو انسانیت کو ایک ساتھ رکھتا ہے، وہ اکائی جو انسانیت کو ایک ساتھ رکھتی ہے وہ خاندان ہے، اس لیے شیطان خاندان میں سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے، وہ والدین اور بچوں کے درمیان سب سے زیادہ متحرک ہے، وہ شوہر اور بیوی یا بہن بھائیوں کے درمیان سب سے زیادہ متحرک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ سب سے زیادہ متحرک ہے، یہ خون کے بندھن یا یہ مقدس بندھن، یہ وہی ہے جو وہ سب سے پہلے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ تباہ ہو جائے تو انسانیت کے پاس کیا رہ جائے گا؟ پھر یہ سب ختم، آپ جانتے ہیں، اور پھر وہ پناہ گاہ، وہ تحفظ جو خاندان لاتا ہے ختم ہو جائے گا، اور اس طرح وہ اپنی اسکیم میں کامیاب ہے۔ تو پہلے سوچو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کس چیز کے بارے میں محتاط رہنا ہے، اور یہ دوبارہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو چیزوں کے بارے میں خبردار کرنا ہے، انہیں محتاط رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی خبردار کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں کبھی کبھار یہ زریلا ہو سکتا ہے، یہ اہم ہے، یہ دراصل ایک نبی کی سنت ہے، یہ ایک بہت اہم سنت ہے، یہ قرآن مجید میں درج ہے ہمارے بچوں کو بتانے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھی خاندان میں ہر شخص ٹھیک نہیں ہوتا، رمضان آتا ہے اور رمضان کے بعد عید ہوتی ہے، اور عید تمام خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کچھ پاگل چچا بھی آتے ہیں اور کچھ جنگلی کزن بھی آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ آپ جانتے ہیں سب ایک ساتھ ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو اپنے بچوں کو وقت سے پہلے بتانا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کو دور رہنا ہے، یہاں وہ ہے جس کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا ہے، یعنی آپ کو انہیں خبردار کرنا ہوگا اور انہیں تعلیم دینی ہوگی۔ یہ حقیقی دنیا ہے، آپ کو انہیں تیار کرنا ہوگا، لہٰذا ہمارے بچے بھولے نہیں ہیں، وہ صرف یہ نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر شروع میں یہ صورت ہمیں کچھ سکھاتی ہے، کیا وہ خاندان ضروری نہیں ہے کہ محفوظ جگہ ہو؟ اس کے اپنے بھائی ہی ہیں جنہوں نے اسے اغوا کیا ہے نا، اس کے اپنے بھائی ہی وہ ہیں جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، اس کے اپنے بھائی وہی ہیں جو اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف کسی کے خاندان کی وجہ سے، اور یہ ٹھیک ہے وہ اپنے کزن کے ساتھ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صرف ان کے چاچا ہیں، نہیں، بھولے مت بنو، یہی کچھ ہے، یہاں تک کہ قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے بہت واضح الفاظ میں۔ تو یہ پہلی چیز ہے لیکن زیادہ اہم۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنے موضوع کو کس چیز پر مرکوز کرنا چاہتی ہوں، وہ آگے کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہو کذالک یستبیک ربک،
इस तरह अल्लाह ने आपको खास तौर पर चुना है, आपके मास्टर, आपकी परवरिश करने वाले मास्टर ने आपको चुना है। मुंतखब अरबी में इस्तबा इस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी को किसी चीज़ के लिए मुंतखब किया जाता है। इस महारत की बुनियाद पर जो इनके पास है, कुछ अहलियत की बुनियाद पर जो इनके पास है। आपको एक मिसाल देने के लिए, अगर मैं सिर्फ दुकान पर जाऊँ और एक नीली कमीज़ उठाऊँ, मैं एक सफ़ेद कमीज़ उठा सकती थी, मैं एक सब्ज़ कमीज़ उठा सकती थी, मैंने नीली कमीज़ ली। ये इस्तबा नहीं, ये इस्तिग़फ़ार है। लेकिन जब आप किसी को नौकरी के लिए रखते हैं, ठीक है, जब आप किसी रेस्टोरेंट में बरोची की खिदमत हासिल करते हैं तो आप बेहतरीन बरोची की खिदमत हासिल करते हैं। आप सिर्फ ये ना कहें इस लड़के ने नीली कमीज़ पहन रखी है आपको नौकरी मिल गई। ऐसा नहीं है कि ये कैसे काम करता है। आपको बेहतरीन बावर्ची की खिदमत हासिल करना होंगी। इसे कहते हैं इस्तबा, सही किस्म की नौकरी के लिए सही किस्म का इंतखाब। तो जब कोई काम करने का अहल हो और आप इन्हें मुंतखब करें, या यहाँ तक कि अगर आप अपनी कार पर काम कर रहे हैं या कुछ और, आपको एक ख़ास टूल की ज़रूरत है, आप सही किस्म के स्क्रू के लिए सही टूल चुनते हैं ना। जब आप सही इंतखाब करते हैं तो इसे इस्तबा कहते हैं। जब वो ये लफ्ज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल करता है, वो अपने बेटे से कह रहा है तुम्हारे पास हुनर है, आप में अच्छे महरात हैं और वो खूबियाँ जिनकी बुनियाद है अल्लाह आपको एक ख़ास काम के लिए चुन रहा है। और फिर वो इसे नासिब बताना शुरू कर देता है, तुम्हें मालूम है वो कौन सी महारत है। वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, अल्लाह आपको सिखाने वाला है हर किस्म की तकरीर की तशरीह कैसे की जाए। सिर्फ ख्वाब नहीं, आप चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के काबिल हैं कि लोग क्या कहते हैं और लोग क्या कहने वाले इसके पीछे क्या है, और लोग जो कहते हैं इसके पीछे क्या है। कभी कभी लोग एक बात कहते हैं लेकिन इसके पीछे कुछ होता है, इसके पीछे एक और हकीकत, वो आपको तकरीर का तज्जिया करते हुए इंतहाई ज़हीन बनाएगा। वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतका अलैका, और अल्लाह तुम पर अपना फजल पूरा करेगा। इसका मतलब है कि आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, आपके आगे एक शानदार मुस्तकबिल है। अब ये वो टॉपिक है जो बाप अपने बेटे को दे रहा है कि अल्लाह ने आपको चुना है, आप में एक ख़ास महारत है, तब आप हर किस्म की तकरीर की तशरीह करना सीखेंगे। आप बहुत ज़हीन हैं और अल्लाह अपनी नेमत पूरी करेगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह ने आपके लिए एक अजीम मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की है। और फिर वो ये कहता है कमा अतम्महा अला अबवैक, और ये इसी किस्म का मुस्तकबिल है, अल्लाह के फजल का वो कमाल जो अल्लाह ताला ने आपके अबाउजिदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इसका मतलब है कि आप एक काबिल फ़ख्र मिरास का हिस्सा हैं। आप अपने दादा पर, आप अपने बाप दादा को फ़ख्र करने वाले हैं। ये चंद अल्फाज बहुत अहम थे और मैं आप अपने बाप दादा को फ़ख्र करने वाले हैं। ये चंद अल्फाज बहुत अहम थे और मैं आपको बताऊंगी कि मैं इन अल्फाज को क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि इस बातचीत के फ़ौरन बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगवा कर लिया गया है। और जल्द ही इसके बाद जो अपने बाप को दोबारा नहीं देख पाएगा, ये होने वाला है। इसकी पूरी जवानी, इसका बचपन एक गैर मुस्लिम ख़ानदान में गुजारा जाएगा। वो एक गैर मुस्लिम ख़ानदान में नौकर बनने वाला है। कोई इस्लामी असर और सुख नहीं है, वो इस्लामी स्कूल नहीं जाएगा, वो मस्जिद तक रसाई करने वाला नहीं है, वो किसी भी तरह का मुस्लिम कम्युनिटी माहौल रखने वाले नहीं हैं। वो मिस्र में होने वाला है जहाँ वो असल में अल्लाह की इबादत नहीं करते। वो एक सियासतदान के घर में रहने वाला है। तो अगर आम लोगों का घर आपको शायद वो सारी बदअनवानी नज़र ना आए, लेकिन वो एक सियासतदान के घर में रहता है। इसके ऊपर इसकी एक नफसियाती बीवी है और एक नौकर है जिसकी कोई अखलाकी निगरानी नहीं है, कोई नहीं। आप जानते हैं नौकर वो अपने आका की खिदमत करते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन अपने फारिग वक्त में वो जो चाहे करने के लिए आज़ाद है। कम अज़ कम एक बच्चे के लिए वालिदैन की रहनुमाई की कुछ किस्म होनी चाहिए। वालिदैन की रहनुमाई नहीं होगी, वहाँ कोई समाजी रहनुमाई नहीं होगी, माशरा एक ख़राब माहौल है। इस मनफी माहौल में कुछ साल गुजारने के बाद वो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले हैं और वो चंद सालों के लिए जेल में ख़त्म होने वाला है। और जेल के अंदर किस किस्म के मुसीबत माहौल होता है, वो किस किस्म के लोग हैं, वो कई सालों से मुजरिमों के दरमियान रहने वाला है, वो कई सालों से मुजरिमों के गिर्द घूम रहा है और कुछ मुस्बित माहौल के आसपास नहीं है। ये इसकी शख्सियत को परवान चढ़ाने वाला है। और इसे कुछ तुम जानते हो, कुछ निकल ले आओ। हम इसे क्या सिखाते हैं, हम क्या सिखाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मनफी माहौल में इसने खुद को पाया, वो अपने मज़हब पर कायम रहने के काबिल था, वो अपने ईमान की मजबूती पर कायम रहने के काबिल था। सब किससे तौसीक करने वाले अल्फाज है जो इसके बाप ने इसे बचपन में दिया था, जब इसके वालिद ने इसे बताया था कि तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने आपको ख़ास दर्जा दिया है। अल्लाह आप में कुछ देखता है, आपका एक शानदार मुस्तकबिल है। जब इसने बचपन में इसे दाखिल किया, वो इस रोशनी को लेने के काबिल है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके इर्द गिर्द क्या अंधेरा है। ये इसे अंधेरा नहीं बनाता है, इसे अभी भी अपने अंदर वो रोशनी मिलती है। अब ये आपके और मेरे लिए हाईलाइट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या बताते हैं इसमें हमें मोहतात रहना होगा। हमें मोहतात रहना होगा कि हम अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं।